بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی۔ جناب بھائی ارشد نوری صاحب نے بڑی اچھے انداز میں اپنا ایک الگ پہچان رکھ کر کے بڑی اچھے انداز میں نعت نبی پڑھا، اور آپ حضرات نے اسی طرح ادب کے دائرے میں رہ کر کے سنے۔ نعت نبی پڑھنا حسان بن ثابت کا سنت ہے، اور سننا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت ہے۔ تو اس لیے نعت نبی جس طرح ادب سے بھائی ارشد نوری صاحب نے پڑھا اسی طرح آپ بھی سنیں۔ میرے سبع ذہن پہ ایک شعر آ رہا تھا، نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، بدل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی 8 بھی نہیں بجا اور ٹھنڈے پڑنے لگے، ابھی ٹھنڈی اتنی نہیں پڑی ہے جو آپ لوگ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، نہیں بلکہ نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں اور گرم ہو کر کے بیٹھے تاکہ سنانے والے ایک الگ انداز میں سنائے، سنانے والے ایک الگ انداز میں سنائے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، شعر کو دیکھتے ہیں باکوڑا چوک والے کیسے سنتے ہیں، میں پڑھتا ہوں شعر کو زمین پہ نہیں گرنے دیجیے گا۔ نظر میں ہے بہشت حسن کی تصویر تو دیکھو، مجھے دیکھو میری اس خواب کی تعبیر تو دیکھو، مجھے دیکھو میری اس خواب کی تعبیر تو دیکھو۔ ہوا کیا لگ گئی، ہوا کیا لگ گئی، ہوا کیا لگ گئی، ہوا کیا لگ گئی، بیمار خود ہی ہو گئے اچھے، طبیبوں رہنے دو سرکار کی تاثیر تو دیکھو، سرکار کی تاثیر تو دیکھو۔ طبیبوں رہنے دو سرکار کی تاثیر تو دیکھو، طبیبوں رہنے دو سرکار کی تاثیر تو دیکھو، طبیبوں رہنے دو سرکار کی تاثیر تو دیکھو۔ اب شعر دیکھے کہاں میں چشمے آوارہ، کہاں وہ گنبد خضرا، کہاں میں چشمے آوارہ، کہاں وہ گنبد خضرا۔ مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو، مقدر دیکھنے والوں میری تقدیر تو دیکھو۔ چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے، چلو تم جو کہو گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے، مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو، مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو، مگر پہلے بریلی کا ہمارا پیر تو دیکھو۔ آپ لوگ بڑی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، بہت کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، کہیں ایسا حال نہ ہو جائے۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا، ہاں، اور سنی مولانا تقریر کر رہے تھے، غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، غوث اعظم کی کرامت بیان کرتے جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک غیر مقلد بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر تیرے غوث اعظم میں اتنا پاور ہے تو میرے سامنے لاٹھی رکھی ہوئی اٹھا کر کے میرے سر پہ مارے، اٹھا کر کے میرے سر پہ مارے۔ وہاں ایک قادری فقیر بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کر کے 3-4 لاٹ لگایا۔ کہا تم نے کیوں مارا؟ کہا اتنا چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے بغداد سے غوث اعظم کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ان کے غلام ہی کافی ہے۔ صرف پونگی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے، صرف پونگی ہی نہیں جڑ لیں گے بہت ماریں گے، اپنے پنجے میں جکڑ لیں گے بہت ماریں گے۔ غوث اعظم کی شکایت نہ کہیں پر کرنا، غوث اعظم کی شکایت نہ کہیں پر کرنا، ورنہ جنات پکڑ لیں گے بہت ماریں گے، ورنہ جنات پکڑ لیں گے بہت ماریں گے۔ اب وقت لیے بغیر، زیادہ وقت لیے بغیر اب میں بلا تاخیر حضرت الالتام حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب قبلہ کو آپ کے روبرو کروں۔ حضرت کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ استقبال کریں، ہاتھوں کو اٹھائے اور ایک ساتھ پورا مجمع مل کر کے جواب دے، نعرہ تکبیر، اونچی آواز میں، سبحان اللہ۔ میں لگاتا ہوں، سب مل کر کے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، پیغام کربلا کانفرنس،
हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला फकत ये अशआर के साथ बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक मुश्किबारे खिताबत चले आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़्शुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अम्री कई नुसब्बिहका कसीरन व नज़कुरका कसीरन इन्नका कुन्त बिना बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى في كلام المجيد وفي الفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا
مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله शान मोहम्मद शाह मदीना एलो रे भुवने नबी कमलीवाला शान मोहम्मद शाह मदीना एलो रे भुवने नबी कमलीवाला इस्लाम धर्म प्रचारिते गलेन नबी ताएफे কাফেরেরা ইট মারিলেন দয়ার নবীর গায়েতে বেহুশ হইলেন আল্লাহর নবী নবী নূরে আলাম এলো রে ভুবনে नबी कमलीवाला আব্বার কবর দেখতে নবী গেলেন মায়ের সাথে আম্মা জান তার বিদায় নিলেন ফিরে আসার পথে এতিম হইলেন আল্লাহর নবী এতিম হইলেন আল্লাহর নবী নবী নূরে আলাম এলো রে ভুবনে নবী কমলীওয়ালা শানে মোহাম্মদ শাহে মদিনা এলো রে ভুবনে নবী কমলীওয়ালা একবার দুরূদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وقال الله تعالى في كلام المجيد وفي الفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجل المؤمنين وجنة للكافرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه
من والده وولده والناس أجمعين प्यारे हाजराने मजलिस, उपस्थित उलामाए केराम, জ্ঞানী গুণী সুধী, বয়স জ্যেষ্ঠ সমবয়স্ক বাপ ভাইরা, দূর দূরান্তে পর্দার অন্তরালে মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া। আখিরি জামানা দারজাল কাজ্জাব ফিতনা ফাসাদের জামানাতে রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে দুনিয়ার বিভিন্ন শয়তানি মজলিস থেকে হেফাজত করে অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও এই পাক মিলাদুন নবী সিরাতুন নবীর মজলিস, কোরআন হাদিস সারা শরীয়ত পাকের কিছু কথাবার্তা আলোচনা শোনার মজলিস, জিন্দা মুর্দা মুমিন মুসলমান সকলের ভালাইয়ের আলোচনার মজলিস, কবরবাসী মাইয়িত মুর্দাদের রুহে সওয়াব রেসানি করার মজলিসে বসার সুযোগ তৌফিক দিয়েছেন, তার জন্য সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। প্যারে হাজরিন, ভূমিকাতে সময় নষ্ট না করে অতি অল্প সময়ে কিছু দরকারি কথাবার্তা আমি গুনাহগার আলোচনা করার আশা রাখি। আপনারা আমার নেক ভাই, সালেহ ভাই, মুমিন মুসলমান বাপ ভাইরা, আপনাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক যেন আমার মুখ থেকে কিছু দরকারি কথা বাহির করেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বহু কিছু ইসলামের বিভিন্ন দিক জানতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন। জানার শোনার অভাব নাই, অভাব আমাদের হয়ে গেছে আমলের। আমলটা কি? আমল হলো যা শুনবো, জানবো, বাস্তবে রূপদান করা, বাস্তবে সেটাকে পালন করা, এটার নাম হলো আমল। প্যারে হাজরিন, আজকের যে মিলাদুন নবী সিরাতুন নবীর মজলিস, এই মজলিসটা কত বড় বরকতপূর্ণ। যারা এই মজলিসে হাজির হয়েছেন, যারা শ্রম দিয়েছেন, আমাদের ছেলেরা, জওয়ান যুবকেরা, কমিটির বাচ্চারা কয়েকদিন ধরে ছোটাছুটি করে, দৌড়াদৌড়ি করে বিভিন্ন মুমিন মুসলমান ভাইদের বাড়িতে, মায়েদের কাছে টাকা পয়সা, সাহায্য সহযোগিতা, অর্থ সম্পদ জোগাড় করে এই বেহেশতের বাগান কায়েম করেছেন। এতে যারা অর্থ দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন, মহাব্বত দিয়েছেন, এটা ছোট্ট বলে মনে করবেন না। আজকে যারা হাজির হয়েছেন তারাও এটাকে তুচ্ছ বলে মনে করবেন না। কেননা আল্লাহ পাক সময়ের হিসাব নেবেন, অর্থ সম্পদের হিসাব নেবেন। হিসাব তো বহু হবে, কবরে হিসাব আছে, কিয়ামতের ময়দানে হিসাব আছে, আপনাদের অজানা কিছু নাই। তবে সময়ের হিসাব আল্লাহ পাক নেবেন, এটা আপনারা জানেন। অর্থ সম্পদের হিসাব আল্লাহ পাক নেবেন, এটাও আপনারা জানেন। কারণ সময় আল্লাহ দিয়েছেন কারো 60, 70, 80, 90, 100 বছর বয়স, হায়াত। এই হায়াতটা আপনি কিভাবে কাটালেন, কোন রাস্তায় কাটালেন, এই হিসাবটা আল্লাহ পাক নেবেন। অর্থ সম্পদ আপনার কাছে যা আল্লাহ পাক দিয়েছেন তার হিসাব আল্লাহ পাক নেবেন। প্যারে হাজিরিন, আজকে যারা অর্থ দিয়ে এই মজলিস কায়েম করলেন, আমার গরিব ভাইয়েরা,
মুমিন মুসলমান বাবা ভাইয়েরা, আপনারা বেকার মনে করবেন না। ভাইরা আমার, বাবাজিরা আমার, মনের দুঃখের কথা আপনাদের কাছে বলে যাই। যে সমস্ত ছেলেরা আজকের এই মাজলিসের জন্য অর্থ দিয়েছেন, আমার মুরব্বিয়ান বোনেরা যারা দিয়েছেন, মায়েরা বোনেরা দিয়েছেন, এই পয়সা আপনার বেকার যাবে না। পয়সা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া চায়, ফরিয়াদ করে, এই রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা, আমি যে অর্থ সম্পদ এই ব্যক্তির হাতে দিয়েছিলেন, এই ব্যক্তিরা আমাকে খারাপ জায়গায় ব্যবহার না করে, এই গরিব ছেলেরা সন্তানেরা অনেক কষ্ট করে দুটো পয়সা রুজি রোজগারের মাধ্যমে তারা জড়ো করেছে। আল্লাহর নাম শুনে, নবী পাকের নাম শুনে, আউলিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম, ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরদের নাম শুনে মহব্বত করে ভালোবেসে এই মাজলিসে অর্থ দিয়েছেন, টাকা দিয়েছেন। ওই টাকা আল্লাহ পাকের দরবারে এমন ভাবে দোয়া করবেন, ফরিয়াদ করবেন, রব্বুল আলামিন এই বাচ্চাদের হাতে আমাকে দিয়েছিলেন, এরা আমাকে খারাপ জায়গায় না দিয়ে এরা আমাকে ভালো জায়গায় ব্যবহার করেছে, এরা আমাকে ভালো জায়গায় দিয়েছে। ওগো রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা, আমি টাকা পয়সা, আমি অর্থ সম্পদ আমাকে যেমন ভালো জায়গায় ব্যবহার করেছে, আমি যেন আবার ঘুরে ফিরে এই বাচ্চাদের হাতে এসে পড়ি। বলুন সুবহানাল্লাহ। পয়সা আপনার জন্য দোয়া চেয়ে গেল, পয়সা আপনার বরকতে দোয়া চেয়ে গেল, ওই পয়সা ঘুরে আবার আপনার হাতে আসার জন্য ফরিয়াদ করে গেল। আমার বাবাজিরা, ঠিক উল্টোটাও আছে। পক্ষান্তরে আপনি যে পয়সাগুলো বাজে রাস্তায় খরচা করবেন, বাজে জায়গায় খরচা করবেন, বাজে জায়গা বলতে আমি আপনাদের মেনশন করে বলছি না, বাজে জায়গা। আমি ছোট্ট একটা কথা বলি, যেমন কিছু নেশা থেকে শুরু করে আহারে এমন কিছু জায়গায় মনে করুন শরিয়াতে যেটা খাওয়া নিষেধ, সে জিনিসটা আপনি দোকান থেকে কিনে খাচ্ছেন, এই জায়গাটা আপনাকে বাজে জায়গা বুঝতে হবে। আপনি যে কোনো শরিয়াত পাকের নির্দেশিত খারাপ জায়গাতে আপনি 1 টাকা থেকে কোটি কোটি টাকা যদি খরচা করেন, ওই টাকাটা আপনার কাছ থেকে পকেট থেকে যাওয়ার আগে এত কান্নাকাটি করবে, এত ফরিয়াদ করবে, রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা আমাকে এই ব্যক্তির হাতে দিয়েছিলেন, এই ছেলেদের হাতে আমাকে দিয়েছিলে, এরা আমাকে ভালো জায়গায় না দিয়ে আমাকে খারাপ জায়গায় ব্যবহার করেছে, আমাকে খারাপ জায়গায় দিয়ে দিয়েছে। ওগো রব্বুল আলামিন, আমি পয়সা যেন আর কোনদিন এই ছেলেটার হাতে না আসতে হয়। আল্লাহ আমাকে খারাপ জায়গায় ব্যবহার করার জন্য আমি পয়সা যেন আর কোনদিন এই ছেলেটার হাতে ফেলো না। পয়সা অভিশাপ করে চলে গেল, অর্থ সম্পদ বরদোয়া করে চলে গেল। পক্ষান্তরে যারা ভালো জায়গায় দেবেন, মা বাপের জন্য খরচা করবেন, ছেলে মেয়ে বিবি বাচ্চা আর আওলাদদের জন্য খরচা করবেন, নেক কাজে খরচা করবেন, ওই পয়সা আপনার আমার জন্য দোয়া চেয়ে যাবে, বরকতের দোয়া, যে আল্লাহ আবার যেন ঘুরে ফিরে এই ব্যক্তির হাতে এসে যায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনাদের পয়সা বেকার যায় না, বেকার যাবে না। সময়, টাইম, যে টাইমটা আপনারা দিয়েছেন, জীবনের বহু টাইম, বহু সময়, বহু জায়গায় কেটেছে। আজকের যে টাইম দিয়েছে, আমার আপনার নবী, নূর নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এমন ক্ষমতা দিয়েছেন, মদিনার মসজিদ নববী থেকে তিনি আপনার আমার এই হাজির, এই অবস্থান তিনি দেখতে পান। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাকে দেখানো হয়
যে আমাদের ছেলেরা বাংলার জমিনে কি করছে, কি অবস্থায় আছে। ইয়ারে হাজিরিন, এ টাইম আপনাদের বেকার যায়নি, এ সময় আপনাদের বেকার যায়নি। আমার বাবাজিরা, আলোচনা করতে গেলে আজকে আপনাদের কাছে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের আশেপাশে অনেক মসজিদ আছে, আজান হয়, ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের স্মরণের নামে এই মজলিস জলসার একটা সম্পর্ক রয়েছে, বারে বারে আওয়াজ আপনারা শুনছেন। কিন্তু ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি জিনিসটা কায়েম করে গেছেন সেটা কি খেয়াল করেছেন? আমার বাবাজিরা, দুঃখের সঙ্গে বলবো আপনাদের কাছে, কারবালার জমিনে যে সময়ে ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামকে জিন্দা করার জন্য, কোরআন হাদিসকে জিন্দা করার জন্য যে কোনো কারণে বলেন না কেন, জিহাদের ময়দানে, আহারে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধে রত রয়েছেন, এমত অবস্থায় এজিদ বাহিনী কোনো মতে ইমাম হোসাইনকে ধরাশাহী করতে পারছে না, কাবু করতে পারছে না, জমিনে ফেলতে পারছে না। কার এমন ক্ষমতা আছে পৃথিবীর জমিনে? কার এমন ক্ষমতা আছে সরাসরি সামনাসামনি লড়াই করে ইমাম হোসাইনকে তপ্ত করবে, জব্দ করবে? এমন কারো শক্তি ক্ষমতা ছিল না বলে এজিদ বাহিনী চতুর্দিকে দূর থেকে মারা শুরু করেছিল, দূর থেকে তীর মারা শুরু করেছিল। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর নবী দো জাহানের বাদশা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলিজার টুকরা ইমাম হোসাইনের সামনে দাঁড়িয়ে মোকাবেলা করার মতো পাটা, বুকের পাটা পৃথিবীর জমিনে কারণ ছিল না বলে তারা সামনে আসতে পারেনি, দূরে দূরে দূর থেকে আঘাত করছিল। আমার বাবাজিরা, সবাই সাবধানে সাবধানে দূরে দূরে থেকে তীর নিয়ে আঘাত করছিল। এমত অবস্থায় হঠাৎ এজিদ বাহিনী দেখতে পেল ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেল। যে ঘোড়া ছোটাছুটি করছিল ওই ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে গেল, ইমাম হোসাইন ঘোড়া থেকে নেমে গেল। ওই সময় এজিদ বাহিনী চিন্তা করছে কি হলো, কি হলো, কি ঘটনা ঘটলো। ইমাম হোসাইনের ঘোড়ার পা কে থামিয়ে দিল? ইমাম হোসাইনের ঘোড়ার পা কেন থেমে গেল? ইমাম হোসাইন কেন জমিনে নেমে গেল? তারা চিন্তা করছে, ভয়ে সতস্ত্র হয়ে চিন্তা করছে, কি জানি হয় কি না জানি হয়। কিন্তু কি একটা দেখলো, ইমাম হোসাইনের ঘোড়া দাঁড়ানোর পরে ইমাম হোসাইন ঘোড়া থেকে নেমে গিয়ে কারবালার জমিনে আল্লাহু আকবার বলে আল্লাহ পাকের নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। ও আমার বাবাজিরা, জওয়ান যুবক মুরব্বিয়ান গণেরা, যে ইমাম হোসাইনের নামে জলসা আপনারা আওয়াজ দিয়েছেন, সেই ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিসের জন্য শহীদ হলেন, কিসের জন্য জীবন দিলেন? জিহাদের ময়দানে কারবালার জমিনে নামাজে রক্ত তিনি হারিয়ে দেন নাই। তিনি পারলে নামাজটা কাজা করতে পারতেন, কিন্তু না না, আমার জীবন চলে যায় যাক, আমার শহীদ হতে হয় হোক। আমার নানা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দিনটা রেখে গেছে, দিনটাকে কায়েম করার জন্য আমি ইমাম হোসাইন এই কারবালার জমিনে এসেছি, আমি সেই নামাজটা কাজা করতে পারবো না। ইমাম হোসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন কারবালার জমিনে। এই অবস্থা দেখে ইয়েজিদ বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করলো, আহারে এই সুযোগটা আর মনে হয় কোনোদিন পাবে না। যদি ইমাম হোসাইন নামাজ পড়ার পরে সালাম ফিরিয়ে দিয়ে যদি জমিনে দাঁড়ায় কিয়ামত পর্যন্ত, মনে হয় এই সুযোগ টাইমটা আর আমরা পাবো না। এই অবস্থায় ইমাম হোসাইনকে যদি শহীদ না করতে পারি, আমাদের আশা পূরণ হবে না।
আমার বাবাজিরা, নামাজ অবস্থায় সেজদা অবস্থায় ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরকে আক্রমণ করা হয়েছিল। আমি সেই ইতিহাসের দিকে যাচ্ছি না, আমার বলার উদ্দেশ্য যে ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর এত কষ্ট করে দ্বীন ইসলামকে জিন্দা রেখে চলে গেলেন। আজ মসজিদের আজান হয়, মসজিদের আশেপাশে ছেলেরা ঘোরাফেরা করো, মসজিদে ঢোকো না, নামাজের জন্য যাও নাই, নামাজ আদায় করো নাই। ইমাম হুসাইনের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন করে রাখা যায়? ইমাম হুসাইন কিসে খুশি হবেন? কারবালার জমিনে তিনি নামাজটা আদায় করে জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে দেখিয়ে গেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি এটুকু অনুরোধ করে যাব জওয়ান যুবক মুমিন মুসলমানদের কাছে, এক একটা বিষয়ে বলার সময় নাই, একটু করে আপনাদের টাচ দিয়ে যাচ্ছি। এই মিলাদুন নবীর মজলিস, আপনারা মজলিস কায়েম করলে মিলাদের চ্যাপ্টারটা রাখবেন, এটা আমার তরফ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ। মিলাদ মানে নবী পাকের প্রথম দিকের আলোচনা, সেরাত মানে নবী পাকের সমস্ত জীবনের আলোচনা। মিলাদ সেরাত দুটো খেয়াল করবেন। আমি কেন বলছি, মিলাদ যতক্ষণ আপনি ঘাটাঘাটি করবেন, আমাদের ছেলেরা জওয়ান যুবকেরা মিলাদের ব্যাপারে যতটা শুনবে ততটা তারা বুঝবে যে মিলাদ আপনার আমার নবীর সম্পর্কে কি বোঝায়, কি জানায়। মিলাদের ব্যাপারটা যদি আপনি আমি শুনতে পাই বারে বারে, তাহলে আপনার আমার নবীকে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর গুলিয়ে ফেলা সম্ভব হবে না। বলুন সুবহানাল্লাহ। তা না হলে শুধু সেরাত করে গেলে আপনি কোন একটা জায়গায় গিয়ে গুলিয়ে ফেলতে পারেন, সাধারণ মানুষের সাথে আপনার আমার নবীকে গুলিয়ে ফেলতে পারেন। আমি ছোট্ট করে একটু মিলাদের কথা বলি। সেরাত বলবেন, সেরাত চলবে, কিন্তু মিলাদটা এমন একটা রহমত বরকতের ব্যাপার, এই মিলাদের কাছে গিয়ে ধরা পড়বে আমার আপনার নবী সাধারণ মানুষের মতো নয়। বলুন সুবহানাল্লাহ। প্রিয় হাজিরিন, আপনার আমার নবী যখন মায়ের পেটে, আপনারা শুনেছেন বহু ওয়াজ নসিহত উলামায়ে কেরামদের কাছে, আম্মা জান মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, আম্মা জানের ব্যাপারটাও আপনারা জানেন, শুনেছেন। আমি খালি একটু স্মরণ করাচ্ছি আপনাদের কাছে। সেই সময় কত কষ্ট, কত আঘাত গেছে। এক স্বামী কত তাড়াতাড়ি চলে গেছেন, আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর চলে গেছেন, সে একটা ধাক্কা। আর মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আম্মা জানের পেটে নূর নবী, আখেরি নবী, দুজাহানের বাদশা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তার চিন্তা যে তিনি এখন থেকে এতিম। এই যে দুটো চিন্তা, বড় বড় আঘাত, তিনি কেমন ভাবে চলাফেরা করতেন, কি কষ্ট, চোখের পানি ঝরাতেন। সেই সময় আরবের একদল মহিলারা, তাদের চোখে একটু অন্যরকম ব্যাপার ধরা পড়ল। তারা একে অপরের কাছে আলোচনা করতে লাগলো যে স্বামী হারা হলে, স্বামী মারা গেলে একটা স্বামীর শোক, এ আরব গোত্রে অনেক আগে থেকে ছিল, এখনো আছে। স্বামী মারা গেলে সেই সমস্ত মহিলাদের শোক পালনের মধ্যে একটা আচরণ বিধি তারা মেনে চলে, কিভাবে চলাফেরা করতে হবে মানুষের সামনে। অহংকার, আত্মগরিমা, হই হুল্লোড় এসব চলবে না। শোকের ছায়া অন্তরে নিয়ে বেড়াতে হবে। সেই অবস্থাটা আরবের মহিলাদের চোখে পড়ে গেল। মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আম্মা জান যখন কারো কাছাকাছি আসে, তারা খুব সুগন্ধ পেয়ে যায়। বলুন সুবহানাল্লাহ। এই সুগন্ধ পেয়ে তাদের চিন্তা যে স্বামী মারা গেছে, শোক পালন করবে কিনা, সুগন্ধ মাখছে, এত সুন্দর শরীর স্বাস্থ্য এত সুন্দর বাগিয়ে রেখেছে, এত বেশভূষা করে রেখেছে। মেয়ে ছেলেরা স্বামী মারা গেলে কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকবে। অতএব মা আমেনা এরকম কেন? একে অপরকে বলতে লাগলো, এ কি,
একই ধরনের ব্যাপার। এক কান দু কান করতে করতে অনেক মহিলারা জড়ো হয়ে গেছে যে মা আমেনার এই আচরণ তো ভালো নয়, তো কার কাছে বিচার দেবেন, কার কাছে বলবেন? হযরত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাদুজান তিনি হায়াতে রয়েছেন, তার কাছে লালন পালন ওঠা বসা, তো সরাসরি ওনার কাছে গিয়ে বিচার দেওয়া হলো। ভাইয়ের আমার, আরবের মহিলারা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে গিয়ে বিচার দিচ্ছেন, ও আব্দুল মুত্তালিব, আপনার পুত্রবধূ এভাবে সুগন্ধ ব্যবহার করছেন, এটা তো নিয়ম নয়, এটা তো ঠিক নয়, আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন, এটা তো আমাদের চোখে বড় খারাপ লাগে। স্বামী মারা গেছে, শোক পালন না করে মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এরকম অবস্থায় ঘুরে ফিরে বেড়ায়, সুগন্ধি ব্যবহার করে, আতর ব্যবহার করে, এরকম ভাবে চলাটা কি ঠিক? আব্দুল মুত্তালিব হুজুর তিনিও একমত, বলে হ্যাঁ, আমি আজ কয়েকদিন দেখছি আমেনার ঘরের কাছাকাছি গেলে আমেনার ঘর থেকে এত সুগন্ধ বাহির হয়, আমিনা গোসলখানায় গেলে গোসলখানা থেকে বাহির হওয়ার পরে ওই গোসলখানায় এত বেশি আম্বারের মতো খুশবু বের হয়। আমি আব্দুল মুত্তালিব বহু জায়গায় দেশে দেশে ঘুরেছি, বহু আতর ব্যবহার করেছি, সুগন্ধ ব্যবহার করেছি, অতএব এত সুগন্ধ কোনো জায়গায় পাই না। তাই চিন্তা করে মা আমেনাকে ডাকা হলো। মা আমেনাকে ডেকে বলা হলো, মা আমেনা, তোমার আচরণ মনে হয় জানো কারো চোখে ভালো লাগছে না, তুমি খুশবু ব্যবহার করছো, সুগন্ধ ব্যবহার করছো। ও মা আমেনা, বলো মা, এরকম তো করা ঠিক নয়। স্বামী ইন্তেকাল করলে শোকের মাধ্যমে শোক পালন করতে হয়। মা আমেনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওই সময় ঝরঝর করে চোখের পানি ফেলে শ্বশুর আব্বাজান আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরকে বলতে লেগেছেন, আব্বাজান, আমি আমেনা আমার স্বামী মারা যাওয়ার পরে আমি যে কি যন্ত্রণা, কি আঘাত, কি শোক, আমার মধ্যে কি শোক যে রয়েছে, আপনার ছেলে দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আমি আমিনার কত বড় দুঃখ কষ্ট। আমি আমিনা জলসা কমিটিকে দেবেন, ওই টাকাটা জলসা কমিটিকে দেবেন। আমার বাবাজিরা, মা আমেনা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, শ্বশুর আব্বাজান, আমার মনে এত কষ্ট, আমার মনে এত ব্যথা, কারণ আমার পেটে যে সন্তান এত তাড়াতাড়ি আমার সন্তানটা এতিম হয়ে গেল, সে ধাক্কাটা আমার বুকে, আর আমার স্বামী চলে গেল, সে ধাক্কা আমার বুকে। আমি সুগন্ধ ব্যবহার করি না, ওগো আব্বাজান, এটা আমি আমেনা আমার কাজ নয়। আমার পেটে যে বাচ্চা আছে, যেদিন থেকে আমার পেটে আমার নূর নবী যেদিন আমার পেটে এসেছে আব্বাজান, সেই দিন থেকে এই খুশবু আমি আমেনা, এই খুশবু পেয়ে আমি নিজে আত্মহারা হয়ে যাই। বলুন সুবহানাল্লাহ। ও আব্বাজান, শুধু তাই নয়, আমি আমেনা কোনো গাছের কাছে গেলে ওই গাছটা আমাকে ছায়া দিয়ে আওয়াজ দিতে থাকে, আমেনা সাবধান, সাবধান আমেনা, তোমার পেটে যে বাচ্চা আছে এ বাচ্চা আখিরি জামানার নূর নবী। বলুন সুবহানাল্লাহ। ও আব্বাজান, শ্বশুর আব্বাজান, আমি আমেনা আতর মাখি না, আমার নূর নবীর ওসিলা, এটা আমি আমিনার গায়ের গন্ধ না, আমার পেটে যে নূর নবী, সেই নূর নবীর ওসিলায় সুগন্ধ। বলুন সুবহানাল্লাহ। আব্বাজান, শুধু তাই নয়,
আমার পেটে যখন থেকে আমার শিশু নবী এসেছে, আমি আমিনা যখন কোনো কুয়ার ধারে চলে যাই, আমি কুয়ার ধারে গিয়ে পানি তুলবার জন্য চিন্তা করি, আমার পেটে নূর নবী শিশু সন্তান, আমি কেমন করে কুয়া থেকে পানি তুলবো। ও আব্বা জান কি বলবো, ওই সময় কুয়ার পানিটা উতলে উঠে কুয়ার তলা থেকে আমি আমিনার কাছে ওই কুয়োর উপরে উঠে আওয়াজ দেয়, ও আমিনা তুমি কেঁদো না, কেঁদো না, চিন্তা করো না, আমি কুয়োর পানি তোমার কাছে উঠে এলাম, তুমি ইচ্ছা মতো পানি নাও, তোমার কোনো কষ্ট করতে হবে না। ও আব্বা জান এই অবস্থা দেখে, শুধু তাই নয়, এই অবস্থা দেখে আরবের মহিলারা, আরবের মেয়েরা, তারা আমি আমিনাকে ধরে থাকতো, কুয়োর কাছে আমাকে ধরে থাকতো, বলে বোন, ও বোন আমিনা, তুমি এত বড় ভাগ্যবান, আমাদের কাছে কুয়ো থেকে পানি তোলার কিছু নাই রে বোন, তোমার জন্য কুয়োর পানি উপরে উঠেছে সে বোন, তুমি এখন যেও না, যেও না, তুমি একটু দাঁড়িয়ে থাকো, তোমার ওসিলায় আমরা একটু পানিটা ভরে নিই, বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার নূর নবীর মিলাদের কথা, নূর নবীর ছোটবেলার কথা একটু রাখবেন, তুলে ধরবেন, নিজেরা ঘাটবেন যে তিনি কে, কেমন নবী। সাধারণ মানুষের মতো অনেক কথা আছে, আমি শুধু একটুখানি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই। আপনার আমার নূর নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসার পরে আপনাদের জানা আছে, যখন দাই হালিমার বাড়িতে পাঠাচ্ছিলেন, অনেক ইতিহাস আজ আপনারা শুনেছেন, দাই হালিমার ঘটনা আপনারা জানেন। রাস্তায় যখন যেতে যেতে এমন একটা জায়গাতে আপনার আমার নূর নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মা হালিমার করে শিশু নবী রাস্তায় আটক হয়ে গেল। আটকটা কিসের কারণে হলো, কেন হলো? হঠাৎ একদল মহিলা যারা আগে এসেছিল মক্কার জমিনে, তারা তাদের যানবাহন গুলো শক্তিশালী ছিল, তারা তাদের কাজ সেরে দ্রুত চলে যাচ্ছিল। মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আম্মা জানেন সেই যানবাহনটা দুর্বল ছিল, আপনারা জানেন, শুনেছেন। সেই দুর্বল যানবাহন নিয়ে তিনি অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গ দিতে পারেননি। কিন্তু আপনার আমার নূর নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে সেই যানবাহনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তরু তাজা হয়ে সেই যানবাহনটা এত দ্রুত গিয়েছিল যে তাড়াতাড়ি আগের কাফেলাকে ধরে ফেললো, বলুন সুবহানাল্লাহ। ওই জায়গাতে ওই মহিলারা বলল, কি ব্যাপার বোন হালিমা, তোমার যে যানবাহন একেবারে মরাই মরিদ হয়েছিল, সে তো চলবার মতো নয়, এত তাড়াতাড়ি কি করে এলো? তখন একে অপরে এক কথা দু কথা আলোচনা করতে করতে ফাঁস হয়ে গেল যে আমার কোলে যে শিশু সন্তান, এই শিশু সন্তান সাধারণ সন্তান নয়, এই সন্তানকে আমি নেওয়ার পরে আমার সবকিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আলোচনা যখন মা হালিমা করছেন, অপর সাথী সঙ্গীদের সাথে পাশে কিছু ইহুদির দল তারা খাপটি মেরে বসেছিল, তাদের কানে এই আওয়াজটা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে এলো আগিয়ে। এই কি বললে, কি বললে? শিশু সন্তান, এই শিশু সন্তানের জন্য এরকম হয়েছে, এ কি আওয়াজ করলে, কি বললে, কি ব্যাপার? মা হালিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আম্মা জান চিন্তায় পড়ে গেলেন। শিশু নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বুকে জড়িয়ে ধরে বেরোতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ওই ইহুদির দলেরা তারা ছাড়তে চাইল না। বলে, বলো কি আলোচনা করছো, কি ব্যাপার? আরো কয়েকজন সাথী সঙ্গী তারা কথাটা ফাঁস করে দিল যে এই ব্যাপার।
হালিমা ভাগ্যবান, হালিমা একটা সন্তান পেয়েছে যে সন্তানের মর্তবা এত বেশি যে এই রকম তার অবস্থা কাহিনী ঘটে গেল। ওই সময় ইহুদির দলেরা তারা আর শুনল না, বলল আমরা দেখব কোথা থেকে এসছো, কি ব্যাপার, সন্তানের নাম কি, বাপের নাম কি, মায়ের নাম কি, বাড়ি কোথায়, কি ব্যাপার, সব কিছু তারা জিজ্ঞাসা করে খোঁজ নিয়ে যখনই এক একটা উত্তর পাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তারা চমকে যাচ্ছে। আরো তারা দলবদ্ধ ভাবে জড়ো হচ্ছে। 40 জন সশস্ত্র ইহুদি বাহিনী, তারা একে অপরকে হাসাহাসি করতে লাগলো যে যার জন্য আমরা এতদিন কষ্ট করে মেহনত করে পড়ে আছি, সেই সন্তান, সেই শিশু নবী, আখিরি জামানার নবী, নূর নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি হাজির হয়েছেন। আজকে আর এই সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। ভাইরা আমার, একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলো, একের পর এক জিজ্ঞাসা করে যখন সমস্ত কিছু একেবারে সব মিশে যাচ্ছে, মিলে যাচ্ছে, তাদের কিতাব থেকে, তাদের আপনার ভবিষ্যৎবাণীর, আপনার চিন্তা ভাবনা থেকে তারা যখন এক একটা জিনিস মিলিয়ে ফেললো, ওই সময় তারা চিৎকার করে বলল, ও হালিমা, আমরা পেয়ে গেছি যার জন্য আমরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এখানে পাহারা দিয়ে আমরা এভাবে জেগে এইভাবে দিন কাটিয়েছি। কেননা আমরা পেয়েছি আখিরি জামানার নবী যিনি হবেন, সেই আখিরি জামানার নবী তিনি দুধ মায়ের বাড়ি যাবেন, এই রাস্তায় যাবেন, সে সমস্ত আমরা জেনে আমরা এখানে এসে একেবারে সেই জিনিস পেয়ে গেলাম। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। আমার বাপ ও ভাইয়েরা, জওয়ান যুবক মুরব্বিয়ান গণেরা, আপনাদের মজলিস অনেক বড়, সময় সংক্ষেপ, বিভিন্ন উলামায়ে কেরাম আপনারা দাওয়াত করেছেন, একটার পর একটা আসবেন। এই অমূল্য সময় সম্পদ আমি নষ্ট করতে চাই না। আল্লাহর রাস্তে আমার অনুরোধ, আবেদন, যা শুনবেন আগিয়ে আসুন, একটু আমল করুন। মসজিদগুলোতে ঢুকুন। মসজিদগুলো আপনি কিছু জানেন না, মসজিদে ঢুকে শুধু চোখের পানি ফেলুন, বসে থাকুন। মসজিদের ভিতরে ঢুকে বসে থাকলে আপনার ইবাদতের সব আল্লাহ পাক দেবেন। তাই না, আমার আদত এটা নয়, উলামায়ে কেরামদের খুশি এসে কেউ আসবে না, আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কারণ সব এক একটা গোলাপ ফুল আসবে, এক একটা খুশবু ছড়াবে আপনি বলুন না, আমি ছেড়ে দিচ্ছি। হাজিরিন, আবার হবে ইনশাআল্লাহ, একটার পর একটাই হবে। জলসা, মিলাদ, মাহফিল, স্টেজ, এই স্টেজটা নবীর মেম্বার। এই মেম্বারে খুতবা, জুম্মার মসজিদে খুতবা যেমন দেওয়া হয়, খুতবার মতো এখান থেকে কোরআন হাদিস ঝরবে। এটা লাফালাফি, খেঁচাখেঁচি, মারামারি, দাপাদাপির জায়গা নয়। আর মদিনা শরীফ থেকে আপনার আমার নবী, নূর নবী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি সরাসরি আপনার আমার অবস্থা দেখেন এবং শোনেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই আমি আদবের ক্ষেত্রে আমার মাওলানা সাহেব ভাইকে আমি আসার অনুরোধ করছি, আপনি আসুন, এসে আপনার তাকরীর শুরু করুন। আপনারা দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা